जय सियाराम बंधु माने आपण मानक स्वागत करुच्ची आमर माइंड मैजिक ओडिया चैनल को। जेतेबेले प्राचीन समय रे मुनि माने ध्यान और साधना करुथिले से माने पूर्ण आत्मविश्वास सहित साधना करुथिले। एही उद्देश्य नै जे मते महादेव को प्रसन्न करबा को हेबो एवं तांको ठारो आशीर्वाद नेबा को हेबो। एही भली निश्चिंत भाबे से माने महादेव को प्रसन्न करुथिले ओ आशीर्वाद पाउथिले। सेहीपरि आपनकु मध्य एही प्रक्रिया करिबा पूर्वरु निश्चिंत करबाकू पड़िबो जे एही इच्छा पूर्ण हेबाकू जाउछि। जदि आपण आगरु अनेक उपाय करि देखिचंती एवं मने हेउछि जे कोनोसी मैनिफेस्टेशन किंबा विजुअलाइजेशन काम करू नाही, आपनक भाग्य आपनक सहित नाही, आपण निराश हेउचंती, तेबे एही वीडियो आपनक पई बहुत दुर्लभ और महत्वपूर्ण हेबो। एही वीडियो रे आपण जानि परिबे किपरि आपण आपनक जीवन को एक सफल और खुशीमय जीवन रे परिणत करि परिबे। आज आपनको एभली एक तथ्य दिया जीवो जहा आपनक पूरा जीवन को बदलाई देबो। वास्तव रे आपण आपनक भाग्य को बदलाई परिबे जदि आपण एही वीडियो रे कुआ जाइतिबा समस्त कथा को ध्यान पूर्वक सुनंती एवं एही विधि को प्रयोग करंती। एही वीडियो रे शेष रे आपण एभली एक प्रक्रिया विषय रे जानि परिबे जहा द्वारा आपण जे कोनोसी इच्छा को पूर्ण करि परिबे एवं आपनक जे कोनोसी समस्या को सबुदिन पई दूर करि परिबे। आपण माने एही विषय रे ऊपरे बहुत वीडियो देखिथेबे ओ आपण एहा मध्य जानंती जे जदि कोनोसी विचार अवचेतन मन बा सबकॉन्शियस माइंड पर्यंत पहुंची जाए तेबे सेही विचार को वास्तविकता रे परिणत करिबाकू केही बाधा देई परिबेनी। किंतु सेही मुहूर्त केबे आसे जेतेबेले अवचेतन मन सक्रिय थाए। अधिकांश लोक कहती सकाळे उठिबा परे अवचेतन मन सक्रिय थाए। जेतेबेले आपण हठात निदर उठी थांती सेही समय रे आपणक अवचेतन मन सक्रिय थाए, माने ताहा सुने किंतु स्टोर करि न थाए। अवचेतन मन सुनिथिबा सत्ते ताहा संग्रह करि न थाए। तेबे किपरि एही मन पर्यंत विचार पहुंचीबो एहा आपण एही वीडियो रे आगो को जानि परिबे। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एबे आमे बुझिबा को जाउछु जे ब्रह्म मुहूर्त बा अमृत बेला एमिति गोटे समय जेउ बेले यूनिवर्स आपण को गोटे नुआ जीवन दिए। एही समय रे आपणक इच्छा साकार हेबा पई आवश्यक सहाय्य मिले। एही समय अन्य जे कोनोसी समय ठारू बेसी द्रुत भाबे विकास पाए। सबुठारू शक्तिशाली समय हेउची ब्रह्म मुहूर्त। एही समय आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक भाबे आपणक भितरे एक नुआ शक्ति आनी थाए। एही समय हेउची जेबे देवता माने भूलोकरे भ्रमण करंती। रामायण अनुଯାयी हनुमान जी रावणक लंका अशोक वाटिका को ब्रह्म मुहूर्त रे पहुंची थिले। आयुर्वेद अनुसार ब्रह्म मुहूर्त रे उठी व्यक्ति बाहर चला बुला करंती तांको शरीर रे संजीवनी शक्तिर संचार हुए। यह हेउची जे ब्रह्म मुहूर्त रे बहुथिबा वायु को अमृत समान कुआ जाए। ब्रह्म मुहूर्त रे उठुथिबा व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्धिशाली हुए। अथर्ववेद और सामवेद रे मध्य कुआ जाइछि जदि आपण ब्रह्म मुहूर्त रे आपणक इच्छा उपरे ध्यान दियंती और आपणक चेतना भीतर को नहीं जांती तेबे सेगुड़िक पूरण हेबा निश्चिंत। आधुनिक वैज्ञानिक माने मध्य एही कथा को मानंती। ब्रह्म मुहूर्त रे किछि एमिति घटे जहा हमर कल्पना ठारू ऊपर अटे। एबे आपण एही समय रा उपयोग किपरि करिवे ताहा बुझिबा। मु आपणकु दुईटी विधि कहबी। प्रथम विधि सकाळ 3:45 ठारू 5:30 मध्य रे उठिबा एवं सबुठारू प्रथमे आपण दुई हातर पापुली को देखंतु, तापरे सेयाकु चुंबन करंतु। एहा द्वारा भाग्यर रेखा माने सक्रिय होई जयंती। तापरे ध्यान मुद्रा रे बसंतु एवं एही प्रार्थना को साथीरे कुहंतु और धारण करंतु। मु ईश्वरंकर संतान, मु सर्वशक्तिमान, मु गोटे सच्चा और सफा हृदयर व्यक्ति। मो पाखरे टंका नहीं कौनसी समस्या नहीं। मो समस्त काम सहजरे संपूर्ण हो जाउछि। मोर आय प्रचुर भाव वृद्धि पाउछि।
ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଚାକିରି ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ଦିନ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଲା ବେଳେ ଏହି ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ବସନ୍ତୁ। ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିବ, ସେଇଠି ବସି ଏହାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ଆପଣ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧିଟି କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 3:45 ଠାରୁ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ଉଠିବା ଏବଂ 11 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମହାଦେବ ସବୁବେଳେ ରାମଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାମଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ 11 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ 3 ଥର କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବସିପାରିବେ। ଗାଧେଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ ମନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 7 ଦିନ କରିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ତାହାର ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 20-25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ। ୟୁନିଭର୍ସ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ। ଯେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ। ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠି କାମକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ବି ବହୁତ ଡେରିରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେମାନେ ସାରା ଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କଟିଯାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ। ତେବେ ଏପରି ଫରକ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରୁଛି। ଏହି କାରଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଠି ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଯଦି ଏହିପରି ଥାଏ ତେବେ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବେ କାହିଁକି ହୋଇଯାଏ? ତେବେ ଆଜି କେଉଁଠି ଲୋକ ଠିକ ଭାବେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମିଳୁନାହିଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ୟୁନିଭର୍ସର କିଛି ଗୁପ୍ତ ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ସେ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ, ତେବେ ସେଇଠାରୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ। ତେବେ ସେ କିପରି ହେବ? ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନିୟମ ଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇମାନଦାର ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବୁ ସେଇଟା ଆପଣ 21 ଦିନ ଧରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ 21 ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା। ଯଦି 22ତମ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ଅନୁଭବ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ବଡ଼ କିଛି ନୁହେଁ, ଅଲଗା କିଛି କରିବାକୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇମାନଦାର ହେବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ।
ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ସଉଦା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ପ୍ୟାକେଟଟେ ନେଲେ। ଖାଇବା ପରେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଲେ। ଦୋକାନୀ ଦେଖିପାରିଲାନି ଯେ ଆପଣ 2ଟା ପ୍ୟାକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏର ଦାମ ନେଲା। ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମିଛ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ 2ଟା ନେଇଛି। ଏହି ଛୋଟ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ଅନ୍ତଃକରଣ ସଫା ହେବ। ଘରେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ସହିତ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘରର କ୍ଲେଶ, ଝଗଡ଼ା, ବିବାଦ ନଥାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ରୁହନ୍ତି। ସେଠାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ କେବେ କମି ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ବିନ୍ ମାଗେ ମୋତି ମିଲେ, ମାଗେ ତ ମିଲେ ଭିକ୍। ଏହି କଥା ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଥିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଚାହିଁଥାଉ ଲୋକ ଆମକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମାଗି ନଥାଉ, ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ। ଆମ ମନ ଛୋଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭଗବାନ ମତେ ଏଇ ଜବଟା ଦେଇଦିଅ, ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଉପରବାଲା ଆମ ପିତା ସେ ବଢିଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତି। କଣ ଦେବା ଉଚିତ, କେତେ ଦେବା ଉଚିତ, କେଉଁ ଟାଇମରେ ଦେବା ଉଚିତ ସେ ଠିକ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଭାବରେ କହୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଉଛି, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥାଉ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ମାଗୁଛୁ କିମ୍ବା ଝଗଡା କରୁଛୁ, ତେବେ ସେଠାରେ ସେହି ଜିନିଷ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ମତେ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଏହି ରହସ୍ୟ କୌଣସି ପୋଥିରୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଅନୁଭବ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହବ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରିଥାଉ ଏହି ଲୋକ ମୋ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଏହି ଲୋକ ମତେ ଏହି ଜିନିଷ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମିଳୁନଥିଲେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ପାରିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ସିୟାରାମ।